akka jaalala waaqayyootti torbee kana sagalee jirra mannaa darbee wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 19 hamma 21 irra kan jiru maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoositti amanuun akka barbaachisu fayyuudhaaf jiruu bara baraa dhaaluudhaafis dirqama akka ta'e ilaalaa turre kan isatti amanetti mucaa waaqayyo jiraataa waaqayyo ta'uu isaatti sabiiwwan irraa gad of qabummaadhaan gad dhufee dhalatee nama fayyisuu isaatitti akkasumas immoo amanee amantii fi hojii gaariidhaan gara isaatti ol guddachuudhaan kan jiraatu qofti mootummaa samii dhaaluu akka danda'u kana yoo ta'in garuu maqaa isaatti yoo amanin garuu murteen akkas eeggatu warra isaatti hin amanne irratti ni murteeffama. Murteen isaallee kunooti jedhee keessumaa lakkoofsa 19 irratti barreeffame sirriitti ilaalaa turre namoota waaqayyotti amanneetti Kiristoos Yesuus jiraataa ilma waaqayyo akka ta'e namoota amanne irratti murteen isarraa adda ba'u jechuun immoo jireenya dhabuudha bara baraaf du'a bara baraaf abidda bara baraaf adabbii bara baraaf dhiphina keessatti dagatamu maqaa isaatitti amanuu dhiisuudhaan akka dhufu ilaalaa turre. Dabalataanis lakkoofsa 20 irra kan jiru waan hamaa kan hojjetu hundumti ifa hin jibba. Ifa gara addunyaa kanatti dhufaa ture namoota akkasiman hojiin isaanii hamaa waan ta'e hojiin isaanii daba waan ta'e namni daba hojjetu namni hamaan immoo gara ifaatti ba'u hin jaalatu. Ifti hojii isaa hammeenyaa sana jalaa ibsaati. Maaliif ifti dukkana bakka gadhiisisa wanta dhokate ifa baasaa. Wanta dukkanaan golgame akka ol ba'ee mul'atu taasisa. Kanaafuu ifti hojii isaanii hammeenyaa dhoksaatti dalagan yaada dhoksaatiin kan dalagan hojii dhoksaatiin kan dalagan sana ifa waan harkaa baasuuf namootni hamoonni ifa hin simanne jedhanii akka barreeffame ilaalaa turre ifa kan jedhames waamicha maqaa isaatiin galanni haa ta'uuti gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Itti amanan hamoota daboota warri jedhaman kunis barreessitoota Fariisotaa fi hangafoota luboota akka ta'an. Gooftaan keenya ifa wanna ta'eef hammeenya isaan hojjetan jalaa falmaa isaan oori'aa isaan waqqasaa wanna ture akka kanatti jara ibsaatiin akka ture isaan garuu kana caala dukkana akka jaalatan dukkana kan jedhame immoo seexana akka ta'e dukkana kan jedhame immoo sirna oriitii laphee gammachiistus fayyinaaf kan nama hin geessisne akka ta'e dukkana kan jedhame cubbuu dadhabina foonii gidiraa jechuu akka ta'e ilaalati kan nuti turre arraboo jaalala waaqayyo yoo ta'e Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 22 irraa kaasee hamma boqonnaa dhumaatti kan jiru xumuruudhaaf ilaaluudhaaf yaallaa waaqayyoon akka nu barsiisu jaalala isaa nuuf haa ta'u. ባለፈው ሳምንት በክርስቶስ ኢየሱስ በስሙ ማመን እንደሚገባ ሕይወትን ማግኘት የሚቻለው በስሙ በማመን ብቻ እንደሆነ በስሙ በሚያምኑት ላይ እንደማይፈረድባቸው ይልቁኑ የዘላለም ጽድቅ የዘላለም ቅድስና ንጽሕና እንደሚሰጣቸው ባላመኑት ላይ ግን ፍርድ እንደሚፈረድባቸው እንደውም በአንድያው በእግዚአብሔር ልጅ ስላላመኑ አሁኑኑ ተፈርዶባቸዋል። የመዳን ተስፋ አይኖራቸውም። በስሙ እስኪያምኑ ንስሐ እስኪገቡ እስኪታጠቡ ከበደል ከኃጢአት እስኪለዩ ድረስ ብሎ መጽሐፍ በግልጥ እንደሚናገር ስንመለከት ነበረ። በዚህ ዓለም ላይ በሕይወተ ሥጋ ለመቆየት ዋነኛው ቁም ነገር ምግበ ሥጋን መብላት መጠጣት እንደሆነ ሁሉ በክርስቶስ ዘንድ ሕይወት በመንግሥተ ሰማያት ዘንድ ሕይወት ዘላለማዊ ጽድቅ ቅድስና እንዲኖረን ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ ማመን ግዴታ እንደሆነ ዓለም ሊያምነው የሚገባው ስም ብቸኛው ስም ቢኖር የኢየሱስ ክርስቶስ ኃያሉ ስም እንደሆነ ስንነጋገር ነበር የቆየነው። እነሆ በማያምኑት ላይ ይፈረድባቸዋል፣ ፍርዱም ይህ ነው ይላል። በተለይ ቁጥር 20 ላይ ፍርዱም ይህ ነው። በማያምኑት ሰዎች ላይ የሚፈረድ ፍርድ ቢኖር ከክርስቶስ መለየት። መጀመሪያ ከክርስቶስ ጋር ስላልነበሩ ይፈረድባቸዋል። በስሙ ስላላመኑ ይፈረድባቸዋል። በስሙ ጸንቶ ስላልቆሙ ይፈረድባቸዋል። የሚፈረድባቸው ፍርድ ከሱ መለየት ነው። እሱ ደግሞ ሕይወት ነው። እሱ ጽድቅ ነው። እሱ ቅድስና ነው። እሱ ዘላለማዊ አምላክ ነው። ከሱ መለየት ማለት ከሕይወት መለየት ነው። ከቅድስና ከንጽሕና መለየት ነው። ከዘላለማዊነት መለየት ነው። ከሰማያዊነት መለየት ነው። ከሰማያዊ ዜጋ ተለይተው
ለዲያብሎስና ለሰራዊቱ ወደ ተዘጋጀው እሳቱ ወደማይጠፋ ትሉም ወደማያንቀላፋ ወደ ዘላለማዊ እሳት ወደ ገሃነም መውረድን ይፈርድባቸዋል እያለ መጽሐፍ ይናገራል። ከዛ ይቀጥልና ብርሃን ወደ ዓለም መጥቶ ነበረ፣ ሰዎቹ ስራቸው ክፉ ስለሆኑ ሊቀበሉት አልቻሉም። ክፉን የሚያደርግ ሁሉ ብርሃንን አይወድምና ስራውን እንዳይገልጥበት ይላል። ብርሃን ተብሎ የተገለጠው ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኢየሱስ መሆኑ፣ አንድም ደግሞ ሕገ ወንጌል ተብሎ እንደሚተረጎም ብርሃን ጨለማውን እንደሚገልጥ ጨለማ የጋረደውን እንዲታይ እንደሚያደርግ ክርስቶስ ኢየሱስን ክፉዎች ተብሎ የተገለጡትን ብርሃንን ተቃውሞ ጨለማን የመረጡትን ጸሐፍትን፣ ፈሪሳውያንን፣ ሊቃነ ካህናትን የጽድቅ አምላክ ክርስቶስን ሰቅለው እስከ መግደል ድረስ የደረሱትን እነዚያ በደላቸው ክፋታቸው ይገልጥባቸው ነበረ፣ ይገስጻቸው ነበረ። በግልጥ በሕዝብ መካከል ክፋታቸው ይነግራቸው ስለነበር ብርሃን ተብሎ መገለጡን ስንነጋገር ነበር። ጨለማ ተብሎ የተገለጠው ደግሞ የብርሃን ተቃራኒ የሆነው ዲያብሎስ ነው። አንድም ደግሞ ሕገ ኦሪት ናት፣ ለጽድቅ ስለማታደርስ ስላላደረሰች እስራኤላውያን። አንድም ደግሞ ኃጢአት፣ ስጋዊ ምኞት፣ በደል፣ ክፋት ሁሉ በጨለማ እንደሚመሰል ተመልከቱ። እነዚህን የሚከተሉት ሁሉ ብርሃንን አይቀበሉም። ብርሃን ክርስቶስን መቀበል አይፈልጉም። ብርሃን ወንጌልን፣ ብርሃን ሕገ አዲስን መቀበል አይፈልጉም፣ ይሸሹታል። ምክንያቱም ወንጌል ጽድቅን ትሰብካለች፣ ቅድስናን ትናገራለች፣ ወደ እግዚአብሔር ማደግን፣ ንጽሕናን ትሰብካለች። ክፉዎች ደግሞ ይህንን አይፈልጉም። ንጽሕና ሲነገር የክፉ ክፋት ይታወቃል። ቅድስና ሲነገር የረከሰው ሁሉ ርኩሰቱ ይገለጣል። ክፉዎች ይህንን አይፈልጉትም፣ ብርሃኑን አልተቀበሉም ብሎ መጽሐፍ መናገሩ ከዚህ የተነሳ እንደሆነ ስንነጋገር ነበር የቆየ ነው። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ሆኖ ካስተማረን ዘንዳ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 3 ከቁጥር 22 ጀምሮ እስከ መጨረሻ ምዕራፍ የተጻፈውን ለማጠቃለል እንሞክራለን። አምላካችን እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ለመጀመሪያ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 22 በምዕራፍ 3 ከቁጥር 22 ጀምሮ እስከ 24 ያለውን ንባብ ካነበብን በኋላ በጥቂቱ ማብራሪያ ሰጥተን እናልፋለን። ንባቡ እንደዚህ ነው የሚለው። ከዚህም በኋላ ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ ይሁዳ ሀገር መጣ። በዚያም ከእነርሱ ጋር ተቀምጦ ያጠምቅ ነበረ። ዮሐንስም ደግሞ በሳሌም አቅራቢያ በሄኖም በዚያ ብዙ ውሃ ነበርና ያጠምቅ ነበር። እየመጡም ይጠመቁ ነበር፣ ዮሐንስ ገና ወደ ወህኒ አልተጨመረም ነበርና ይላል። ስለ ቃሉ የእግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ይህ ንባብ ከቁጥር 22 ጀምሮ እስከ 24 የተጻፈው አንድ የምናስታርቀው ቃል አለ። እሱም ብቻ ተናግረን ሌላው ግልጽ ስለሆነ ወደ ቀጣዩ ምዕራፍ የምንሄድ ነው የሚሆነው። ወደ ቀጣዩ ቁጥር ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ ይሁዳ ሀገር ተመልሶ መጣ ይላል። ለአገልግሎት ከወጣበት ከኢየሩሳሌም ወደ ይሁዳ ተመልሶ መጣ። ከሐዋርያት ጋር ቁጭ ብሎ ያጠምቅ ነበረ ይላል መጽሐፉ ላይ ስታነቡ። ዮሐንስም ደግሞ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ማለት ነው በሳሌም አቅራቢያ በምትገኝ ሄኖም በምትባል ስፍራ ብዙ ውሃ የነበረበት ስፍራ ነው። በዚያ ሆኖ ያጠምቅ ነበረ። ገና ወደ ወህኒ ቤት ገና ወደ እስር ቤት አልተወረወረም ነበር ይላል መጽሐፉ። ይህንን ይጠቅሳል። እንግዲህ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ይሁዳ ሀገር የተመለሰበት ዋነኛው ምክንያት ሐዋርያቱ በዮሐንስ ጥምቀት እንዲያምኑ ነበር። አሁን ቀጣይ ቁጥሮች ላይ እናነሳለን ክርክር እንደነበረ በዮሐንስ ደቀ መዛሙርትና በክርስቶስ ሐዋርያት በክርስቶስ ደቀ መዛሙርት መካከል ክርክር እንደነበረ እናነሳለን። ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ይሁዳ መመለሱ ዮሐንስ እንደሚያጠምቅ የዮሐንስ ጥምቀት አስፈላጊ እንደሆነች የዮሐንስ ጥምቀት ወደ ንስሐ ወደ ቅድስና ወደ ንጽሕና እንደምታመጣ ምክንያቱም እሱ በግዝ ዘዴያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እያለ ሕዝቡን እያንዳንዱን ጠርቶ እየገሰጸ እያንዳንዱ ወታደሮች ሲመጡ፣ ነጋዴዎች ሲመጡ፣ ገበሬዎች ሲመጡ እያንዳንዱ ልክ ልካቸውን እየነገራቸው ከና ኃጢአታቸው እንደውም ተለውጠው በትህትና ሆነው ዮሐንስ ሆይ እኛ ምን እናድርግ፣ ምን እንፈጽም፣ ለመዳን ምን እናድርግ ብሎ እስኪጠይቁ ድረስ ማለት
ማለት ነው በትምህርቱ እየተመሰጡ ያስተምራቸው ነበረ፣ ይሰብክ ነበረ፣ ንስሐን ይሰጥ ነበረ፣ ጥምቀትን ያጠምቅ ነበር፣ የንስሐ ጥምቀትን። እናም ክርስቶስ ኢየሱስ ዮሐንስ ወዳለበት ወደ ሳሌም አቅራቢያ ሐዋርያቱን ይዞ መጥተዋል። በዮሐንስ ጥምቀት እንዲያምኑ ነው። ዮሐንስ ከክርስቶስ ቀድሞ የተላከው ለክርስቶስ መንገድን ለማዘጋጀት ነበር። ዓለም በንስሐ ተዘጋጅቶ በንጹሕ ልቡና ክርስቶስን ወደ ማመን እንዲመጣ ክርስቶስን ወደ መቀበል እንዲመጣ ስለነበረ ሐዋርያት ይህንን ከእርሱ ጋር ሆኖ እንዲያምኑ ነበር መምጣቱ። መጽሐፍ ግን ምን ይላል? በዚያም ከእነርሱ ጋር ተቀምጦ ያጠምቅ ነበረ ይላል። ያጠምቅ ነበረ። አሁን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እንዲህ ተርጉሞ ያስተምራሉ። አማናዊ ጥምቀት በክርስቶስ ኢየሱስ የሆነች ሕያዊ ጥምቀት ከዕለተ ዓርብ ትጀምራለች ብሎ ያስተምራሉ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን። ዕለተ ዓርብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዓለምን ሁሉ በቅዱስ ደሙ ከማጠመቁ በፊት ዓለምን ሁሉ በቀራንዮ በመስቀል ላይ በፈሰሰው ደሙ ከማንጻቱ በፊት አማናዊ ጥምቀት አልተጀመረም። እንግዲያውስ መጽሐፍ ክርስቶስ ያጠምቅ ነበረ ብሎ ስለምን ተናገረ ቢሉ የተማሪውን ለማምህሩ የተመሪውን ለመሪው ሰጥቶ መናገር ልማደ መጽሐፍ ነው ብሎ ተርጉሟል ሊቃውንት። ልማደ መጽሐፍ ነው እንጂ ተማሪ የሰራውን ለማምህሩ መስጠት፣ ተመሪ ያደረገውን ለመሪው መስጠት ፈቃደ መጽሐፍ ሆኖ እንጂ ክርስቶስ ሳላጠመቀ ሲያጠምቁ የነበሩትና ደቀ መዛሙርት ናቸው ብሎ ተርጉሟል ሊቃውንቱ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 3 ስታነቡ ደቀ መዛሙርቱ ያጠምቁ ነበርና እርሱ ግን አላጠመቀም እያለ ቃል በቃል ደግሞ ሲናገር ታስተውላላችሁ። የሐዋርያቱ ጥምቀት ለክርስቶስ ተሰጥቶ መነገሩ ስለምን ነው ብሎ ለእነሱ ስልጣነ ክህነትን የሰጣቸው እንዲያጠምቁ የፈቀደላቸው በስሙ እንዲያገለግሉ ሕዝብን ለንስሐ እንዲጠሩ ለጽድቅ ለቅድስና ሕዝብን እንዲሰበስቡ ስልጣንን የሰጣቸው እሱ መሆኑን ለመናገር ያጠምቅ ነበረ። እንዴት? በሐዋርያት ላይ አድሮ። ሐዋርያት ሊያጠምቁ በራሳቸው ጸጋ፣ በራሳቸው ስልጣን፣ በራሳቸው ኃይል፣ በራሳቸው አቅም አልነበረም። የሚያጠምቁበት ስልጣኑ ከክርስቶስ የተገኘ፣ ኃይሉ ከክርስቶስ የተገኘ፣ ከጥምቀታቸው የሚገኝ ቅድስና ንጽሕና ከክርስቶስ የተገኘ ነው ለማለት አንድም በሐዋርያት መጠመቅ በክርስቶስ መጠመቅ ሆኖ እንደሚቆጠር፣ አንድም በሐዋርያት ወደ ንስሐ መጠራት ሐዋርያትን መስማት ፍጹም ክርስቶስን መስማት እንደሆነ ለመናገር መጽሐፍ ለክርስቶስ ሰጥተው ተናግረዋል ብሎ በተለይ እንደነ ሊቁ ማር ዮሐንስ እንደነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ያሉት ደግሞ እንደነ ፋዘር ታድሮስ ዲያቆን ማለት ያሉትን በዚህ ትርጓሜ የሚስማሙ ናቸው። እንግዲህ የሐዋርያትን ለክርስቶስ ሰጥቶ መናገሩ የሚያጠምቁበት ክህነታቸው፣ የሚያጠምቁበት ጸጋቸው፣ ፈቃዳቸው ጭምር ከክርስቶስ የተገኘ መሆኑን ለመናገር ነው ብሎ ይናገራል። ማር ዮሐንስ ደግሞ እንደውም ሲናገር የጌታችን ደቀ መዛሙርት ያጠምቁ ነበረ፣ ጥምቀታቸው ሰዎችን ወደ መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስብ ነበር። የጌታችን ደቀ መዛሙርት ማጥመቅ ከጀመሩ በኋላ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮትን ማጥመቁን አላቋረጠም ነበር። ሰዎችን እያነሳሳ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲመጡ እንዲታዘዙ ያደርግ ነበረ። በዮሐንስና በጌታችን ደቀ መዛሙርት ጥምቀት መካከልም ልዩነት አልነበረም። ሁለቱም ከጌታ የተገኙ ናቸው ብሎ ይናገራል። እንደውም የዮሐንስ የማቴዎስ ወንጌል ላይ ክርስቶስ አንድ ጊዜ አይሁድ ተሰብስበው ጥያቄ ጠይቀውት ነበረ። በዕለተ ረቡዕ ላይ ሰሙነ ሕማማትን ስታስታውሱ የምናስተምረው አይሁድ መጥተው ይሄንን ስልጣን ማን ሰጠ? በምን ስልጣን ይሄንን ታደርጋለህ? ብሎ ክርስቶስን ጠይቀውታል። ሙታንን ታስነሳለህ፣ ዕውራንን ታበራለህ፣ ጎባጣዎችን ታቀናለህ፣ የሞቱትን ታስነሳለህ፣ በጽድቅ ታበረታቸዋለህ። የማትሰራ ነገር የለም፣ የማትሰራ ተአምር የለም። ለማንም ያልተቻለውን አንተ ትሰራለህ። በማን ስልጣን ይህንን ታደርጋለህ? ማንስ ይህን ስልጣን ሰጠ? ብሎ ነገረ ሥጋዌ ከነገረ ሥላሴ ጋር ከምስጢረ ሥላሴ ጋር አስማምቶ ጠይቀውታል።
በማን ስልጣን የምታደርጋለህ ማለት ምስጢረ ሥላሴን ያጠይቃል። አንተ ማን ማለታቸው ደግሞ ነገር ሥጋዊን ያጠይቃል። እንግዲህ ክርስቶስ ኢየሱስ አምላክ ወልድ አምላክ መሆኑን ገልጾ ከመናገሩ በፊት አንድ ጥያቄ ጠይቋቸው ነበረ። አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ፣ የምጠይቃችሁን ነገር ከመለሳችሁልኝ እኔም ደግሞ በማን ስልጣን ይህንን እንዳደርግ እነግራችኋለሁ ብሎ ካላቸው በኋላ ጥምቀቱ ለዮሐንስ ማይቴ ይእቲ ብሏቸዋል። የዮሐንስ ጥምቀት ከወዴት ናት አላቸው። የዮሐንስ ጥምቀት ከወዴት ናት? ያን ጊዜ ተሰብስቦ ይመካከሩ ጀመራል። ምን ብሎ አሁን ከሰማይ ናት ካልነው እንግዲያው ስለምን አልተቀበላችሁ ብሎ ይገስጸናል። አይ ከምድር ነው ካልነው ህዝቡ ዮሐንስ ከሰማይ እንደተላከ የከበረ ነቢይ እንደሆነ ህዝቡ ያውቁታል፣ ያከብሩታል፣ ህዝቡ ይንቀናል ብሎ አናውቅም ብሎ መለሱ። አናውቅም አሉ። ከዚያ ክርስቶስ እኔም አልነግራችሁም ብሎ ሳይነግራቸው አልፈዋል። የዮሐንስ ጥምቀት ከሰማይ ናት። የዮሐንስ ጥምቀት ዓለምን ሁሉ ከፈጠረ ከእግዚአብሔር ናት። እንግዲያውስ አሁን መጽሐፍ ምን አለ? በተለይ ማር ዮሐንስ ሲተረጉ የዮሐንስና የደቀ መዛሙርቱ ጥምቀት አንድ ናት፣ የምትለያይ አይደለችም ብሎ መናገሩ ሁለቱም ከሰማይ፣ ሁለቱም ከክርስቶስ፣ ሁለቱም በፈቃደ ክርስቶስ፣ ሁለቱም በስልጣነ ክርስቶስ፣ ሁለቱም በጸጋ ክርስቶስ የሆኑ ስለሆኑ ነው መጽሐፍ ላይ እንዲህ ብሎ መናገሩ ብሎ ሊቃውንት ተርጉሞ ሲያስተምሩ እንመለከታለን። ከዛ ይቀጥልና መጽሐፍ ምን ይላል? ዮሐንስም ሳሌም አቅራቢያ በምትገኘው ሄኖን በተባለች ስፍራ ብዙ ውሃ ሊገኝበት ነውና ያጠምቅ ነበረ ብሎ ያነሳል። ሄኖን ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላታችን ላይ ሄኖን ማለት የብዙ ምንጮች ስፍራ ማለት ነው ተብሎ ተነግሯል። ትርጉሙ ሄኖን ማለት ብዙ ምንጭ የሚገኝበት፣ ምክንያቱም መጽሐፉ ራሱ ያነሳዋል። ብዙ ውሃ ይገኝ ነበርና ሄኖን በተባለ ስፍራ። ሄኖን ማለት ብዙ ምንጭ የሚገኝበት፣ ልክ አሁን አረባ ምንጭ እንደሚባል ማለት ነው። ብዙ ምንጭ የሚገኝበት፣ ብዙ ውሃ የተከማቸበት ማለት ነው ሄኖን ማለት። በዚያ ስፍራ በዮርዳኖስ ማዶ በሳሌም አቅራቢያ ዮሐንስን ያጠምቅ ነበረ ይላል። ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ሕዝብን ወደ ንስሐ ይጠራ ነበረ። ሕዝብን ወደ ጽድቅ ወደ ቅድስና ይጠራ ነበረ። ከዛ ይቀጥልና መጽሐፍ ወደ ወህኒ ቤት አልተላከም ነበርና ማለት በሄሮድስ ተይዞ ከመታሰሩ በፊት እንደሆነ ጥምቀቱ በሄሮድስ ተይዞ ወደ ወህኒ ቤት ከመግባቱ አንገቱ ከመቆረጡ በፊት እንደነበረ ጥምቀቱ ስብከቱ ለመናገር ነው መጽሐፍ እንዲህ ብሎ የሚናገረው። ወንጌል ዮሐንስ በቆናሰ ዲነኮሰ ዲግደሚ ለማለ ዲግደሚ አፍርረቲ ድብስ ዲጅሩ አከነ ጀዳል ኤጋ ከነቦነ ጎፍታን ኬኛስ ዱጋቦተ ሳወጅኒ ገረ ብያ ይሁዳት ዲጉፌ አቺ ወዳስ ይሁዳን መታኤ ዱጋቦተ ወጅኒ ጩበ ቱሬ ዮሐንስስ በርበሰነ ኬሳ ሳሌሚtti ጃቴ ከነርገምቱ ናኖ ሄኖን ጀደምቱቲ በከ ብሻን ባኤ ቱርቴቲ ኒ ጩበ ቱሬ namootnis dhufanii hin cuuphamu ture. Yohaannisis baasana gana gara mana hidhaatiitti darbatamneeyyuu jedheetu dubbata. Dubbisni asirra jiru kitaaba kanarratti hoggaa laaltan gooftaan keenya hayyoonni mana kiristaanaa kan kaasan waan ijoo tokkoof gara Yerusaalemitti gara Yihuudaatti kan inni dhufe. Bakka tajaajilaaf baheetti gara Yihuudaatti deebi'ee kan inni dhufe. Yihuudaa bakka inni deebi'eetti dhufe naannoo Saaleemitti dhiyoo jirtu bakka Heenoon jedhamu kanatti Yohaannis cuuphaa gooftatitu cuuphaa tureeyyu bakka sanatti. Cuuphaa gooftaa bartoota isaa gidduu fi bartoota gooftaa keenya Ayhuudota gidduu lolatu ture. Waldhabbiin ture, walfalmiin ture. Cuuphaan inni tokko cuuphaa Kiristoosin barbaachisu. Inni tokko cuuphaan Yohaannisin barbaachisu jedhe. Kanaaf duubaboota qabatee dhufe. Cuuphaan Yohaannis sirrii akka taate barsiisuudhaaf, eeyyama Waaqayyootiin akka taate barsiisuudhaaf. Kan inni cuuphu isaaf eeyyamame waaqarraa eeyyamamee fi akka ta'e duubaboota barsiisuudhaaf fudhatee gara kanatti dhufe. Kanaaf achi ta'etu duubaboota akka cuuphan godhaa ture. Ofii isaatiin hin cuufne jedhamee barreeffame. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irratti duubaboota malee inni ofii isaatiin hin cuufne ture, hin cuuphu ture jedhamee barreeffame. Kitaabni garuu asirratti maal jedha? በዚያም ከእነርሱ ጋር ተቀምጦ ያጠምቅ ነበረ። አቺስ ሰው ወጅን ታዬ ጩበ ቱሬ jedha. Hayyoonni mana kiristaanaa keessumaa hiikoo wal simaa yookaan immoo hiikoo addunyaa keenyatti maal jedhanii hiikanii wanna barataan hojjete barsiisadhaa kennuun wanna inni gaggeeffamu hojjete isa gaggeessuuf kennanii dubbachuun amaluma kitaaba qulqulluu ta'eeti malee
gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin cuubne. Sababni isaa cuuphaan dhugaa kan jalqabamte cuuphaan Kiristoos kan jalqabamte gaafa guyyaa jimaataa fannoo irratti gaafa inni qulqulluu dhiiga isaa dhangalaasee addunyaa hundumaa dhiiga isaa qulqulluudhaan cuubuudhaan jedhanii hayyoonni mana kiristaanaa hiikanii yommuu nu barsiisan arganna jechuudha. Akkas taanaan kitaabni maaliif ni cufa jedhee hojiin duukamootaa gooftaadhaa, hojiin bartootaa barsiisaa isaaniitiin, hojiin garbichootaa gooftaa isaaniitiin maaliif kennamee dubbatamee jennaan lakki duukamoonni yoo cuuban aangoo lubummaatti cuuban kan kenne barsiisaa isaanii gooftaa isaanii Kiristoos yoo kennaa isaa cuubadhaan argamsiisanii kan kenneef kan dabale gooftaa isaanii barsiisaa isaanii Kiristoos yoo akkasumas immoo jabina isaaniitti cuubanis kan kenne jabina gooftaa jabina barsiisaa isaanii Kiristoos irraa kan argamedha. Kanaaf hojiin isaan hojjetan gooftaadhaaf kennamee waamameera. Waan hundumti isa biraa akka ta'e dubbachuudhaaf tokkos jedhee Yohaannis afaan Warqeen immoo yommuu hiiku maaliifi kan duukamoota gooftaadhaaf kennee dubbate kitaabni yoo jedhu duukamoota dhaga'uun gooftaa dhaga'uu akka ta'e, cuuphaa duukamoota cuuphamuun gooftaadhaaf cuuphamuu akka ta'e, duukamootaaf barsiifamuun gooftaadhaaf barsiifamuu akka ta'e, duukamootaaf ajajamuun gooftaadhaaf ajajamuu akka ta'e ifa baasee dubbachuudhaaf. Barumsa shakkaa iddoo qulqulluu Yohaannis afaan Warqeen har'as nuti warri jirru jedha. Duukamoota gooftaa duuka warri bu'an fannoo gooftaa kan harkatti qabatan cuubuudhaaf aangoo lubummaa kan qaban luboonni yoo cuuban cuuphan isaanii kan Kiristoosidha, barumsi isaanii kan Kiristoosidha, gorsi isaanii kan Kiristoosidha. Akka Kiristoos dhaga'uutti isaan haa dhageenyu jedhee qulqulluu Yohaannis afaan Warqeen kitaaba isaa taksaa irratti illee yookaan immoo qorii isaa irratti gorsa isaa irrattis yommuu inni barreessu arganna jechuudha. Maal Yohaannisis maal jedhaayyuu gooftaan keenya arjemmaa taa'e hin cuubne kan cuube bartoota isaa duukaa bu'oota. Innaadhuma sana Yohaannisis hin cuuba ture. Cuuphaan duukaa bu'ootaaf kan Yohaannisis lama turre tokkittiidha malee gooftaa tokko biraa barsiisaa tokko biraa aangoo lubummaa takkaan kennaa takkaan barumsa wal fakkaataa wangeela bara haaraa takkaan kan taateedha. Lachan iyyuu eeyyamni isaanii eenyu biraati? waaqayyo biraati jedhee dubbata. እንግዲህ ተመልከቱት ክርስቶስ ኢየሱስ ሐዋርያትን አመጣ። ዮሐንስን የሚያጠምቅበት ወደ ሳሌም አቅራቢያ ወደ ሄኖን አመጣና ሲያጠምቁ ነበር ሐዋርያቱ። ብዙ ጊዜ ክርክር ነበር በሐዋርያትና በዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ደቀ መዛሙርት መካከል። ክርስቶስ ኢየሱስን ተከትሎ የሚማሩት አይሁድ ክርክር ይስማማቸዋል። ብዙ ጊዜ ስናነሳ ነበር እስካሁን አይ የዮሐንስ ጥምቀት እንኳ አታስፈልግም፣ ምክንያቱም ዮሐንስ ራሱ የመሰከረው ለክርስቶስ ነው፣ ስለዚህ ማድረግ ያለበት ክርስቶስ ነው ብሎ ይናገሩ ነበር። የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ደግሞ አንተ የመሰከርክለት አንተ ዓለምን ያስተዋወቅከው ያ ክርስቶስ የተባለው ያጠምቃል ሲባል ሰምተናል ብሎ ክርስቶስን ይከሱ ነበረ ለዮሐንስ። እና ይህንን ለማስታረቅ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ሐዋርያትን ካሉበት አመጣ። ዮሐንስን እያጠመቀ ሐዋርያትን እያጠመቁ አገናኛቸው። ሁለቱም ጥምቀት ከአንዲት ስልጣነ ክርስቶስ የተገኘች ከአንዲት የክርስቶስ እውቀት የተገኘች ከአንዲት የክርስቶስ ጸጋ እንደተገኘች ሁለቱም ጥምቀት አንድ ሆና መንግሥተ ሰማያትን እንደምታሰጥ ሐዋርያትን ለማስተማር ነበር። ሐዋርያትን ወደ ይሁዳ ሀገር ድጋሚ ይዟቸው ይወጣ። ከዚያ ደግሞ ከቁጥር 25 ጀምራችሁ እስከ 26 ስታነቡ ወንጌሉ በመካከላቸው የነበረውን ክርክር ደግሞ ታስተውሉታላችሁ። አሁን እስኪ ንባቡን እናንብብ ከቁጥር 25 ጀምሮ እስከ 26 ያለው። ስለዚህ በዮሐንስ ደቀ መዛሙርትና በአይሁድ መካከል ስለ ማንጻት ክርክር ሆነ። ስለ ጥምቀት ማለት ነው መጽሐፍ። ምክንያቱም ውሃን ስታዩ ውሃን ስትመለከቱ ሰውነትን ከእድፍ እድፍን ከሰውነት ይለያል አይደል? ውሃ ያነጻል። ውሃ ልብስንም ስታዩ እንደዚያው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ማንጻት ነው የሚያነሳው መጽሐፍ። ጥምቀት ስለምታነጻ፣ ጥምቀት ስለምትቀድስ፣ ጥምቀት ከበደል ከኃጢአት ከክፋት ሁሉ ለይታ ጻድቅ ቅዱስ እንደምታደርግ ለመናገር ነው መጽሐፍ። ስለ ማንጻት በመካከላቸው ክርክር ሆነ ይላል። በአይሁድና በክርስቶስ ደቀ መዛሙርት መካከል ንባቡ። ስለዚህ በዮሐንስ ደቀ መዛሙርትና በአይሁድ መካከል ስለ ማንጻት ክርክር ሆነ። ወደ ዮሐንስም መጥተው መምህር ሆይ በዮርዳኖስ ማዶ ከአንተ ጋር የነበረው
አንተም የመሰከርክለት እነሆ እርሱ ያጠምቃል፣ ሁሉም ወደ እርሱ ይመጣሉ አሉት ይላል። ወደ ዮሐንስ መጥተው ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ናቸው። ሁሉ እኮ ወደ እሱ ሄደዋል። አንተ የመሰከርክለት ከአንተ ጋር የነበረው ያ ሰው እሱ ማን ነው? ክርስቶስ ኢየሱስ። ምክንያቱም ከነቢያቱና ከሐዋርያት ሁሉ ቀድመው ክርስቶስ በዘመን አዲስ አዳኝ እንደሆነ ቅዱስ ሥጋውን ቆርሶ ክቡር ደሙን አፍስሶ ዓለምን እንደሚያድን ቀድሞ የተናገረው ማን ነው? ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ነው። ምን እያለ? የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ነው። እንደ በግ ታርደው ሥጋው የሚበላው እንደ በግ ታርደው ክርስቲያኖች ተመልከቱ፣ የጽድቅ ልብሳችን ሆነው ዓለምን ሁሉ የሚያድን እሱ እንደሆነ ሲመሰክር ነበረ። አንተ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ የመሰከርክለት ያ ሰው ከአንተ ጋር የነበረው ያ ሰው ያጠምቃል፣ ብዙ ሰዎችም ወደ እርሱ ይመጣሉ ብሎ ለዮሐንስ መናገር ጀመሩ ይላል መጽሐፍ። ተመልከቱ። አሁን ሁለት አይነት ክርክር አለ በአይሁድና በዮሐንስ ደቀ መዛሙርት መካከል። አይሁድ የዮሐንስን ምስክርነት ሰምተው ክርስቶስን ይከተላሉ፣ ከክርስቶስ ይማራሉ። የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ደግሞ ዮሐንስን ተከትለው ወንጌልን ከዮሐንስ አንደበት ይሰማሉ። በእነዚህ በሁለቱ መካከል ክርክር ይሆናል። ክርስቶስን የተከተሉት አይ ማጥመቅ የሚገባው ክርስቶስ ብቻ ነው፣ ዮሐንስ ራሱ መስክሮለታል። ተመልከቱ። የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ደግሞ አሃ ዮሐንስ ዓለምን አስተዋውቆ ዮሐንስ ስለሱ መስክረው ዮሐንስ ከሕዝቡ ጋር አስተዋውቆ አሁን የዮሐንስን ጉባኤ እየነጠቀ ነው፣ የመምህራችንን ጉባኤ እየነጠቀ ነው አይነት ነገር ክስ ክርስቶስን ይከሱት ነበር። በዚህ ዓለምም እንደሚሆን ማለት ነው። ልክ በሁለት ወገን ሆነ፣ አንደኛው ወገን የነገሌ ደጋፊ ነው፣ ሁለተኛው ወገን ደግሞ የነገሌ ደጋፊ ነው። ከዛ ዝም ብሎ ባዶ መሬት ላይ ዝም ብሎ ሃይማኖትን በማይመለከተው ዙሪያ ይጣላል፣ ይባላል ሰው ማለት ከጥንትም የነበረ ግን እኮ ክርስቶስ እያስተማራቸው በሁለታችሁ ጥምቀት መካከል ምንም አይነት ልዩነት የለም እያላችሁ። ቢገርማችሁ የሁለቱም ስልጣን ከአንድ ከክርስቶስ ነው። የሚጣሉት ግን በክርስቶስ፣ የሚከፋፈሉት ግን በክርስቶስ ላይ እና ይከራከሩ ነበር ይላል። እነዚህ ሁለቱ ይከራከሩ ነበር። ተመልከቱ። አሁን ምን አሉ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት? ዮሐንስ ሆይ የአንተ ጉባኤ እየቀነሰ ነው፣ መምህራቸው ስለሆነ ለመምህራቸው እያዳሉ ክርስቶስን ትተው ጉባኤ እየቀነሰብን ነው፣ ብዙ ሰው ወደ ክርስቶስ ጉባኤ እየሄደ ነው ብለው እንግዲህ ክሳቸውን አቀረቡ። አይሁድ ደግሞ ዮሐንስ ስለምን ያጠምቃል? አንድም ደግሞ ብሎ ሲተረጉም አንድ ሊቅ በተለይ የጊዝ በጊዝ ትርጓሜ ላይ በተርጓሜ ኢትዮጵያ ሲተረጉሙ አንድን ሁለቱም ተስማምተው ክርስቶስን ከሰውታል ብሏል። ሁለቱም ተስማምተው ማንን? ክርስቶስን። አይሁድስ ክርስቶስን የተከተሉት ፎልት ለመፈለግ ክርስቶስን ለመክሰስ ከክርስቶስ ጋር ለመከራከር እንጂ እውነት በክርስቶስ አምሮ አልነበረ። ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ደግሞ አልገባቸው። ሁለቱም ተስማምተው የከሰሱት ክርስቶስ ነው ብሎ ተርጉሟል። አንድ ሊቅ ሁለቱም ተስማምተው የከሰሱት ክርስቶስን ነው፣ ክርስቶስ ማጥመቅ የለበትም ብሎ። ምክንያቱም ብሎ ሲያነሳ ይሄ ሊቅ ሲተረጉም አይሁድ በብሉይ ኪዳን ጥምቀት ያምኑ ነበረ። ጥምቀት በብሉይ ኪዳን እንደሆነ ብቻ ያምኑ ነበረ ክርስቶስን ስላልተቀበሉ። የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ደግሞ የምታድን ጥምቀት ከክርስቶስን ቀድማ በምድር ላይ የተገኘች የንስሐ ጥምቀት የዮሐንስ ጥምቀት ብቻ እንደሆነች ያምኑ ነበረ። ስለዚህ የጠላት ወዳጅ ምናምን የሚባለው ሁለቱም ተስማምተዋል በዚህ ሀሳብ። ማንን ለመክሰስ? ክርስቶስ ኢየሱስን ለመክሰስ። ከዛ በኋላ እስኪ ዮሐንስ የመለሰላቸውን መልስ ብትመለከቱ በጣም የሚገርም ቃል ነው። በጣም የሚገርም ቃል መለሰላቸው ዮሐንስ እንዲህ ብሎ ክርስቶስን ሲከሱት ለደቀ መዛሙርቱና ደግሞም ለአይሁድም እንዲህ ብሎ መለሰላቸው። ከቁጥር 27 ጀምራችሁ እስከ 30 ስታነቡ ዮሐንስን መለሰ እንዲህ ሲል ከሰማይ ካልተሰጠው ሰው አንዳች ሊቀበል አይችልም። እናንተ እኔ ክርስቶስ አይደለሁ፣ ነገር ግን ከእርሱ በፊት ተልኬአለሁ እንዳልኩኝ ራሳችሁ ትመሰክሩልኛላችሁ። ሙሽራይቱ ያለችው እርሱ ሙሽራ ነው፣ ቆሞ የሚሰማው ሚዜው ግን በሙሽራው ድምፅ እጅግ ደስ ይለዋል። እንግዲህ ይህ ደስታ የተፈጸመ እርሱ ሊልቅ
እኔ ግን ላንተ ይገባል አላቸው ይላል። ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ዮሐንስ እንዴት ይገርማል። እነሱ ክርስቶስን በሚከሱት አንተ ዓለምን አስተዋውቀህ አንተ አጥተህ ልክ ሰዎችም እንደሚሉት ማለት ነው። እንዴት ያጠምቃል እንዴት ባይህን ይነጥቃል አሉት ማለት ነው። ቀርቦ ዮሐንስን እንዲወዱ መስለው ሁለቱም ግን ተስማምተው የሚከሱት ክርስቶስን እና ቀርቦ እንዲህ ብሎ ሲነግሩት እኔ ነግሬያቸዋለሁ ከሰማይ ካልተሰጠው በቀር ከሰማይ ስልጣን ካልተሰጠው በቀር ሰው ምንም ሊቀበል ምንም ሊያደርግ አይችልም። ምን እያላቸው ነው? ክርስቶስ ኢየሱስ የሚያጠምቀው የሚያስተምረው ስልጣን ከየት ስለተሰጠው ነው? ከሰማይ ስለተሰጠው ነው። አንድም ደግሞ እርሱ ራሱ ሰማያዊ ስለሆነ ነው፣ አምላክ ስለሆነ ነው። እኔም እንኳን ያጠመቅኩት እኔም ያስተማርኩት በስልጣኑ ነው፣ ስለፈቀደልኝ ነው እኔ ያደረግኩት። እርሱ አሁን ለእኔ እንዳስተምር ፈቃድ የሰጠኝ ጌታ እርሱ ራሱ እንዳያስተምር እርሱ ራሱ ጉባኤ እንዳይሰበስብ ማን ይከለክለዋል ብሎ ነው። እንዲህ ብሎ ሲላቸው ነው ብሎ ተርጉሟል። ማር ዮሐንስ የሚባለው ቤተክርስቲያናችን አባት እንዲህ ብሎ ተርጉሟል። ከዛ ይቀጥልና እኔ ክርስቶስ አይደለሁም፣ ነገር ግን ከእሱ በፊት ተልኬያለሁ እንዳልኩኝ ራሳችሁ ትመሰክሩልኛላችሁ ብሎ ይናገራቸዋል። ደቀ መዛሙርቱ ተማሪዎች አልፈራቸው ብናገራቸው እንዲህ ብላቸው ይበተኑብኛል አላለም። እውነትን መናገር ስለነበረበት እኔ ክርስቶስ አይደለሁም ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። ስለሱ ከዚህ በፊት ብዙ ተናግሮ ነበረ፣ ብዙ መስክሮ ነበረ። ቅዱስ ዮሐንስ ስለ ክርስቶስ ብዙ ተናግሮ ነበረ። እሱ ዓለምን ሁሉ ነፃ የሚያወጣ ነው፣ የዓለምን ሁሉ ቅድስና፣ የዓለምን ሁሉ ንጽሕና፣ የዓለምን ሁሉ ክብር የሚመልስ አዳኝ ነው፣ ቤዛ ነው ብሎ ይናገር ነበር። አጥብቆ ስለ ክርስቶስ ይመሰክር ነበር። ያንን ሁሉ እየሰሙ ዛሬ ላይ ክርስቶስ ስለምን ያስተምራል ብሎ እንዴት እንደከሰሱት ጥያቄ ሆኖበታል ለዮሐንስ። እኔ ክርስቶስ አይደለሁም፣ ነገር ግን ከእሱ በፊት ተልኬያለሁ ብዬ እንደተናገርኩት እናንተ ራሳችሁ ምስክሮቼ ናችሁ። እኔ ላንስ እሱ ግን ልልቅ ይገባል እያለ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ይመሰክር ነበር ይላል። እንግዲህ ከሰማይ ካልተሰጠው ሰው አንዳች ሊቀበል አይችልም ይላል። ቁጥር 27 ላይ ከሰማይ ካልተሰጠው ማለት ከእግዚአብሔር ካልተሰጠው ማለት ነው። እንግዲህ ዙፋንን በጌታው ጌታውን በዙፋን መጥራት ልማደ ነሳት ነው። ከሰማይ ካልተሰጠው በቀር ማለት ከሰማያዊው አምላክ አንድም ሰማይንና ምድርን ከፈጠረው ፈጣሪ ካልተሰጠው ሰው ምንም ሊያደርግ ምንም አይነት ነገር ሊፈጽም ሊሰራ አይችልም ብሎ መናገሩ ነው ዮሐንስ። ስለዚህ ምን እያላቸው ነው? እኔም እንኳን ያጠመቅኩት ያስተማርኩት ተፈቅዶልኝ ነው። አሁን ደግሞ ለእኔም የፈቀደ መምህሬ፣ ለእኔም የፈቀደ ጌታዬ፣ ለእኔም የፈቀደ አምላኬ ፈጣሪ ቢያጠምቅ እሱ ቢያስተምር ማን ይከለክለዋል? እሱ ራሱ ባለስልጣን ነው፣ ማንም ስልጣን አይሰጠው። እሱ ራሱ ባለስልጣን ነው፣ እሱ ራሱ ንጉሥ ነው፣ እሱ ራሱ ፈጣሪ ነው እያለ ሲመሰክርላቸው ስለነበር በዚህ በመጽሐፍ እንግዲህ እናስተውላለን። አንድ የቤተ ክርስቲያናችን አባት ደግሞ ባስል ዘግሪት የምንለው ታላቁ ባሲሊዮስ ይህችን ክፍል ሲተረጉማት ክርስቶስ ኢየሱስስ የመምህርነትን ጸጋ ሁሉ የሚሰጥ አምላክ ነው፣ ቢያስተምር ማን ይከለክለዋል? እንዳስተምር የመምህርነትን ጸጋ የሰጠን የሾመኝ የመረጠን እሱ ነው። አሁን ደግሞ ቢያስተምር መምህሬ ቢያስተምር ጌታዬ ቢያዝበት እኔን ምን ገዶኝ? ጉባኤ ቢበተን ሁሉም ሰው ወደ እርሱ ቢሄድ ምን ገዶኝ? የመጣሁትን መንገዱን ለመጥረግ ጉባኤውን ልበሰብን ለማቅናት ህዝቡን ወደ እሱ ለመመለስ አይደለምን ብሎ አወራቸው፣ ተናገራቸው ይላል። አያችሁ ሲናገር ገና ለገና እኮ በቁጥር 29 ላይ እንደተመለከተው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ የነበራችሁ ብታስታውሱ ሰዎች የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ እነሆ ነው ያላቸው። እነሆ የምትለው ቃል ሊቃውንት ሲተረጉሙ ይሁንላችሁ ተከተሉት እንደማለት ነው ብሎ ተርጉሟል። ስለዚህ ክርስቶስን ተከተሉ ብሏቸዋል። ሐዋርያትን ተጨብቆ የሰበሰባቸው እነዛ በጣም ክፉዎች የነበሩትን እንደውም እሱ የእፉኝት ልጆች ብሎ የሚጠራቸው እነዛን በደለኞችን አይሁድ እንግዲህ ብዙ ደክሞበት ነበር ሰብስበው ለንስሐ እንዲበቁ ያደረጋቸው። አስቸጋሪዎች ነበሩ። እናት አባታቸውን የሚገድሉ ነቢያትን ሲያሳድዱ የነበሩ የተለሰኑ መቃብር ተብሎ የተወቀሱ ክፎች ነበሩ። እነዛን ደክሞባቸው አስተምሮ ለንስሐ አብቅቷቸው ደክሜባቸዋለሁ አላለም። በሉ ወደ ክርስቶስ ሂዱ ነው ያላቸው። ምክንያቱም ሰው
ንስሐ ከገባ ዘንዳ ቀኖና ወስዶ ንስሐውን ከጨረሰ ዘንዳ የሚቀርበው ወደ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙ ነው። ስለዚህ ያንን ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን የሚሰጣቸው ራሱ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለሆነ እሱ ራሱ ሥጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ ሥጋዬን ብሉ ደሙን ደሜን ጠጡ የሚል አምላክ ስለሆነ በሉ ወደሱ ሂዱ፣ ወደሱ ሂዱ፣ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ወደ መቀበል ቅረቡ እያላቸው ይመክራቸው ነበር። እና እኔ ምን ገዶኝ በፊትም ማስተምር የለምን ተናግሬ የለምን ወደ እርሱ እንድትሄዱ ብዬ የለምን ብሎ አሁን ሲመክራቸው ሲገስጻቸው እንመለከታለን። ከዛ ይቀጥልና አንድ ደስ የሚል ምስክርነት ሲሰጥ ደግሞ ታዩታላችሁ። ዮሐንስን እንዲህ ይላቸዋል። ሙሽራይቱ ያለችው እርሱ ሙሽራ ነው። በደንብ ስሙ። ሙሽራይቱ ያለችው እርሱ ሙሽራ ነው። ቆመ የሚሰማው ሚዜው ግን በሙሽራው ድምፅ እጅግ ደስ ይለዋል። እንግዲህ ይህ ደስታ የተፈጸመ ይገርም። አሁን እዚህ ላይ ዮሐንስ ሙሽራ ብሎ የሚጠራው በስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ሙሽራይቱ ብሎ የሚጠራው ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን ነው። ማንን አልኳችሁ? ንገሩ። ማንን? ቤተ ክርስቲያንን ምእመናንን ነው ሙሽራይቱ ብሎ የሚጠራው። እንግዲህ ምን ይላል? ሙሽራ ያለችው እርሷ ሙሽራይቱ ናት፣ ሙሽራይቱ ያለችው እርሱ ሙሽራ ነው ይላቸዋል። እንግዲያውስ ከዚህ ምን ብሎ ከሶ ነበር ደቀ መዛሙርት ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ህዝቡ ሁሉ ወዴት እየሄደ ነው? ወደ ክርስቶስ ጉባኤ እየሄደ ነው። የክርስቶስ ጉባኤ እየሰፋ ነው። ተመልከቱ። ያንተ ግን እየተበተነ ነው፣ እየቀነሰ ነው ያሉት። ስለዚህ ምን አለ? ሙሽራይቱ ያለችው እርሱ ሙሽራ ነው። ህዝቡ ቀድሞም የተዘጋጀው እሳ የገባው ለሱ ነው፣ ወደ እሱ እንዲቀርብ ነው፣ በእሱ ቤዛነት እንዲድን ነው፣ እሱም በልቶ እሱን ጠጥቶ እንዲኖር ነው። እንግዲህ ያውስ ወደ እሱ ይሄዱ። ጉባኤው ቢሰፋ ጉባኤው ከፍ ብል ስለምን ትገረማላችሁ? ስለምንስ ትከሱታላችሁ? ዓለም ሁሉ ለእሱ ተፈጥሮ የለምን እያለ በአስተባሩ ነው ብሎ የተረጉማሉ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን። ተመለከቱ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቤተክርስቲያንን፣ ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ምዕመናንን የክርስቶስ ሙሽራይቱ ብሎ ይጠራታል። በዚህ በዮሐንስ ራእይ ላይ ስታነቡ ራእይ 21:9 ላይ እነሆ የበጉ ሚስት ሙሽራይቱን አሳይሃለሁ ብሎ መልአኩ ተናገረኝ ይላል። በግ የተባለው እንግዲህ ታርዶ ዓለምን ያዳነው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። የበጉ ሙሽራይቱ የተባለችው ደግሞ በደሙ የነጻች፣ በደሙ የተቀደሰች፣ በደሙ የጠራች፣ በደሙ የነጻች ቅድስት ቤተክርስቲያን ናት። ስለዚህ ሙሽራይቱ ተብላ የተገለጠችው ቤተክርስቲያን ናት፣ ምዕመናን ናቸው። ሙሽራ ተብሎ የተገለጠው ደግሞ አምላካችን መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ሙሽራ ስለመሆኑ ደግሞ በቅዱስ መጽሐፍ ላይ በብዙ ቦታ ተነግሯል። ራሱ ክርስቶስ ኢየሱስ ራሱን በሙሽራ እየመሰለ ብዙ ትምህርትን አስተምሯል። የማቴዎስን ወንጌል ምዕራፍ 25:1 ስታነቡ ማቴዎስ 25:1 ማቴዎስ 25 ከ5 ጀምራችሁ እስከ 25 ስታነቡ ማቴዎስ 6 ስታነቡ ክርስቶስ ኢየሱስ እርሱ ሙሽራ እንደሆነ ምሳሌን እየመሰለ ሰዎችን ሲያስተምር ደግሞ እንመለከታለን። ስለዚህ ሙሽራ የተባለው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ሙሽራይቱ የተባለችው ቤተ ክርስቲያን ናት። አንድ ሊቅ የግዕዝ በግዕዝ ትርጓሜ ላይ ሲተረጉም ምን ብሎ ተርጉሟል? ዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሽራ ብሎ የሰየመው ሕዝቡ እንዲወዱትና እንዲከተሉት ነው። ቤተ ክርስቲያንንም ሙሽራይቱ የሚላት ከክርስቶስ ጋር በአንድነት በህብረት ስለምትኖር ነው ይላል። እንግዲህ ታስተውሉታላችሁ የሙሽራንና የሙሽራይቱ ህብረት። ሙሽራይቱ ተዘጋጅታ ታጥባ ተቀድሳ ነጽታ ለሙሽራዋ ትዘጋጃለች። ለዘለዓለም ቃል ገብታ አንድ ሆና በጸና ህብረት ከሙሽራው ጋር ትዘልቃለች። እቺ ሙሽራይቱ ተብላ የተገለጠች ቤተክርስቲያን ናት። ለዘላለሙ በደሙ ነጽታ፣ ለዘላለሙ በደሙ ተቀድሳ የገሃነም ደጆች አይችሏትም ተብሎ እስኪነገርላት ድረስ በማን ደም ስለጸናች? በክርስቶስ ደም አሸናፊ በሆነው ሁሉም በሚያሸንፈው በክርስቶስ ደም ስለተመሰረተች በክርስቶስ ደም ስለጸናች የክርስቶስ የዘላለም ሙሽራይቱ እቺ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን። አንድ ነገር ግን እኔ ልንገራችሁ። አሁን ዮሐንስ ስለ ሙሽራና ስለ ሙሽራይቱ ተናገረ። ከዛ ምን ይላል? ሚዜው ግን አለ በሙሽራው ድምፅ ደስ ይለዋል። በሙሽራው ምን ንገሩ? በሙሽራው ምን? በሙሽራው ድምፅ
እንግዲህ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ሰርግ ላይ የሚዜው ድርሻ ምንድን ነው? ማጀብ ነው አይደል? የሙሽራይቱ ባል ይሆናል አይሆንም? ግቡ ምንድን ነው? ማጀብ ነው። ሰርጉን ማሳመር ነው። አሁን በደንብ አስተውሉ። ዮሐንስ ይህንን ምሳሌ ያመጣበትን በደንብ እንድትረዱት ነው። የደቀ መዛሙርቱን የተማሪዎቹን ጥያቄ እየመለሰ እኮ ነው ዮሐንስ። ምን ይላል? ሚዜው ግን አለ በሙሽራው ድምፅ ደስ ይለዋል። አሁን ሙሽራ የተባለው ማን ነው ብለናል? ክርስቶስ ኢየሱስ ማለት። ስለዚህ ዮሐንስ ምን እያለ ነው? የሚዜው በሙሽራው ድምፅ ደስ ይለዋል ማለት ክርስቶስ ቢያስተምር፣ ጉባኤው ቢሰፋ፣ ቢናገር፣ የኔ ባዶ ሆኖ የእሱ ለዘላለም ቢጸና ደስ ይለኛል እያለ ነው። ኧረ ይህን ጻድቅ አመስግኑት እስኪ ከፍ አድርጋችሁ። በእውነት ቅዱስ ዮሐንስ የከበረ ሰማይ ድረው በእውነት የሚገርም ነው። ምሳሌውን እንዴት አምጥቶ ተማሪዎችን እንዴት አድርጎ እናስረዳ። ተመልከቱ። አሁን አንድ ነገር ብለናል። ሚዜው ማጀብ ነው፣ ሰርጉን ማሳመር ነው። ከዚያ በኋላ የሚዜው ደስታ አንድ ቀን ነው። በነገራችን ላይ ቢበዛ ነው 3 ቀን እስከ መልስ። ከዚህ በኋላ አይቀጥልም። የሙሽራይቱና የሙሽራው ደስታ ግን ለዘላለም ነው። ይገርማቸዋል። ዮሐንስ ምን እያለ ነው? የክርስቶስና የቤተ ክርስቲያን ህብረት የምዕመናንና ማለትም የሙሽራይቱና የሙሽራው ህብረት ለዘላለም ይቀጥላል፣ ለዘላለም ይጸናል። የክርስቶስ ጉባኤው ይሰማል፣ ለዘላለም ይጸናል። ምክንያቱም ምን ብሎ ይቀሱ ነበር? ህዝብ ሁሉ ወዴት እየሄደ ነው? ወደ ክርስቶስ ጉባኤ። ምክንያቱም ሙሽራይቱ የግድ ወደ ሙሽራ ነው የምትሄደው። ምዕመናን የግድ ወደ አምላካቸው ወደ ክርስቶስ ነው መሰብሰብ ያለባቸው። እናም የኔ ጉባኤ ቢቀንስ ቢበተን እኔ ሚዜው ነኝ። የጥቂት ቀናት ደስታ ነው ያለኝ። ለጥቂት ወራት መንገዱን ልጠርግ ላመቻች ልሰብክ መጣሁ እንጂ ደስታዬማ እኔም ከእርሱ ጋር ነው። የሚሰበስበው ህዝብ የለኝም፣ የሚሰበስበው ምዕመን የለኝም። የሰበሰብኩትም ወደ እርሱ ለመድረስ እንዲበቁ ነው ብሎ መናገሩ ብሎ ልቀው ተርጓል። በእውነት ደስ የሚል ትምህርት ነው። የሚገርም ትምህርት ተመልከቱ። ሚዜው ምንድን ነው? ሰርጉን እንዲያምር ማድረግ ነው። እሱን አድርጎታል። ክፉዎችን እንኳን ወደ ክርስቶስ እስኪመልስ ድረስ ህዝቡ ለክርስቶስ እንዲጣጠፍ ጎባጣው እንዲቀና ትርጉሙን ተመልክተን ነበር። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ ማብራሪያውን ስንመለከት በትዕቢት ከፍ ከፍ ያለውን ልበ አይሁድ በርኩሰት ደግሞ ሸለቆ የሆነው ልበ እስራኤላውያን በኃጢአት የተጋደፉትን በጥምቀቱ በስብከቱ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ በሚለው ትምህርቱ እያነሳ ወደ ክርስቶስ ለመቅረብ እንዲበቁ ነበር ስራው። እና ምን እያለ ነው? እኔ ሚዜው ነኝ፣ ደስታዬ ተፈጸመ። ሰምታችሁ ነበረ ቅድም ሳነብላችሁ። ይህ ደስታዬ ምን ሆነ? ተፈጸመ። ይህ ደስታዬ ተፈጸመ። አያችሁ፣ የሚዜው ደስታ አንድ ቀን ነው ብያቸዋለሁ። ቢበዛ ነው 3 ቀን ከሙሽራውና ከሙሽራይቱ ጋር። እና ምን እያለ ነው? የኔ ደስታዬ ተፈጽሟል። ከዚህ በኋላ የማስተምረው ነገር የለኝም። ራሱ ማምህሬ፣ ራሱ አምላኬ ፈጣሪ ክርስቶስ ኢየሱስ ለዘለዓለም ጉባኤው ሰፍቶ ደምቆ ከብሮ ተቀድሶ ይቀጥላል እያላቸው በቃ ደቀ መዛሙርቱ በደንብ አድርጎ አስተምሯል። እኔ ደግሞ የሚገርመኝ የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ተግሳጽ ነው። እንግዲህ አሁን ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በተግሳጹ ላይ አሁን ይላል፣ እስኪ እንመልከት እናስተውል። ቅዱስ ዮሐንስ ለተማሪዎቹ ላስተምራችሁ ብሎ ለሰበሰበው ተማሪዎቹ የተናገረውን ቃል እናስብ። እንግዲያውስ እኛ መምህራን ተብለን ይላል፣ ከአገልጋዮች ይነሳል። መምህራን ተብለን እንገስጻለን፣ እንመክራለን ብለን ሕዝብን እንሰበስባለን። ነገር ግን ለራሳችን ዓላማ የምናውላቸው ከሆነ ከንቱዎች ነን። ሕዝቡን ከደስታቸው ሙሽራይቱን ከሙሽራው እንደሚለይ ትዳርን እንደሚበትን ክፉ ሰው እየሆን መሆናችንን እናስተውል። በተለይ በዚህ ዘመን ላለነው ለአገልጋዮች፣ ለማህበራት እናም በተለያዩ አደረጃጀት ተደራጅተው ለሚያገለግሉት ሁሉ ዋነኛው የቤተ ክርስቲያን ቁም ነገር ያለው ትምህርት ነው። ህዝቡን መሰብሰብ ያለብን፣ ህዝቡን ማስተማር ያለብን የራሳችንን ክብር ለመናገር፣ የራሳችንን ነገር ለማስፈጸም፣ ለራሳችን ዓላማ እንዲሰለፉ እኛ ለፈለግነው ለስጋዊ ጥቅም እንዲሰበሰቡ ሳይሆን ከክርስቶስ ጋር እንዲገናኙ ነው። ከማን ጋር እንዲገናኙ? ከማን ጋር እንዲገናኙ? እዚህ ነው ደረቅ ደረቅ የሚለውን ወንጌል የምንሰማው። በማባበል አይደለም አለ ቅዱስ ጳውሎስን ሲናገር፣ የምንሰብከው ወንጌል በማባበል አይደለም። ደረቅ ያለውን እውነት፣ ደረቅ ያለውን እውነት እንሰብካለን።
ለዘላለም የጸናውን አለ በሱ ማመን የምእመኑ ድርሻ ነው። ስለዚህ ህዝቡ መሰብሰብ ያለበት በማህበራት መደራጀት ያለበት ከክርስቶስ ዘንድ ለመድረስ ነው። ወደ ክርስቶስ ለመቅረብ ነው። ወዴት ለመቅረብ? ኧረ ንገሩኝ፣ ወዴት ለመቅረብ? በቃ ማህበራቱ ሊለዩን አይገባም ከክርስቶስ። አደረጃጀት ሊለየን አይገባም ከክርስቶስ። ዛሬ እኛ ግን በጣም ትኩረት የምንሰጠው ከክርስቶስ ህብረት በላይ ከክርስቶስ ጋር ምዕመናን ስለሚያደርጉት ግንኙነት ሳይሆን ስለሰበሰብናቸው ማህበራት፣ ስላደራጃናቸው ድርጅቶች። እኛ ብዙ ጊዜ የምንጨነቀው ስለ ጥቂት ነገር። ሊያስጨንቀን የሚገባው ግን ህዝቡ የትም ሆኖ ይደራጅ ችግር የለው፣ የትኛውም ማህበር ይሁን ችግር የለው፣ በሰንበት ትምህርት ቤት የሚደራጅ ችግር የለው፣ የትም ይሁን ዋነኛው ዓላማ ባለበት ሆኖ ወደ ማመቅረብ አለበት። አረ ንገሩኝ፣ ወደ ማመቅረብ አለበት። በሰንበት ትምህርት ውስጥ ሆኖ በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ሆኖ ተደራጅ በማህበር ውስጥ ሆኖ ወደ ክርስቶስ መድረስ ካልቻለ እንግዲያውስ ያገለገለው ክርስቶስን ሳይሆን ሰውን ነው። ያገለገለው ክርስቶስን ሳይሆን ማህበሩን ነው። ያገለገለው ክርስቶስን ሳይሆን ሰንበት ትምህርት ቤት ነው። ቆም ብለን ልናስብ ይገባል። በሰንበት ትምህርት ቤት መሰብሰባችን ለመስደቅ ነው፣ ወደ ክርስቶስ ለመቅረብ ነው። ተግረን ሕይወትን ከክርስቶስ ለመቀበል። ከዚህ ውጭ ያለው ነገር ሁሉ ከንቱ ነው። ክርስቶስ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። ሁሌም እንዲረዳን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። እንግዲያውስ ምን አለ? ሚዜው በሙሽራው ድምፅ ደስ ይሰኛል። እናንተ እንዳሰባችሁት ሳይሆን የክርስቶስ ጉባኤ መስፋቱ ያስደስተኛል፣ ከኔ ተማሩ እያላቸው ደቀ መዛሙርቱ ሲያስተምር በእውነት ደስ የሚል ትምህርት እናገኘዋለን። ቁጥር 30 ላይ ይህ ደስታ የተፈጸመ የማስተማርና የማጥመቅ ጊዜ ተፈጸመ። ከዚህ በኋላ የሚያስተምር የሚገስጽ ክርስቶስ ነው። የኔ ጉባኤ እየጠበበ የክርስቶስ ጉባኤ ግን ለዘላለም እየሰፋ ይሄዳል እያላቸው መልስ መልሶላቸዋል። እንግዲህ እንዲህ አይነት ነገር ጥያቄ ለሚሆንባቸው ሁሉ የዛሬ ወንጌል መልስ ነው ማለት ነው። እገሌ የሚያስተምር እዛ ሰው የፈለገበት ቦታ ይሁን፣ ዋናው ልንጨነቅ የሚገባው ወደ ክርስቶስ መቅረብ መቻሉን፣ ከክርስቶስ ጋር ስላለው ህብረት፣ ከክርስቶስ ጋር ስላለው ግንኙነት ነው ሊያስጨንቀን የሚገባው። እሱ ካስጨነቀን ዘንዳ በፍቅር ሆነ ትኩረታችንን ለወንጌል እንሰጣለን፣ ትኩረታችንን ለአገልግሎት እንሰጣለን፣ ትኩረታችንን ለአንድነት እንሰጣለን፣ ትኩረታችንን ለፍቅር፣ ለመከባበር፣ ለመዋደድ እንሰጣለን እንጂ ለጥቂት ነገሮች አንለያይም። እኛ በተለይ አሁን ባለንበት በዚህ ዘመን የፖለቲካው ማዕበሉ ይሄ እገሌን የመደገፍ ማዕበሉ በቃ በልቶናል፣ ሰጥመናል ነው ብላችሁ በዚህ ባህል ውስጥ በልቶናል። የምንጸድቀው የሚመስለን ራሱ የሆነ አካል ከደገፍን ማለት በደንብ ታውቁታላችሁ ከኔ በላይ አለ። በልባችሁ ውስጥ ያለ ነገር አለ አይደል? እናንተ የምትደግፉት ሰዎች አሉ አይደል? እናንተ የምትደግፉት ማህበራት አሉ አይደል? እናንተ የምትደግፉት የሆነ አካል አለ አይደል? ያ ግን ትክክል አይደለም እያልኳችሁ ነው። ክርስቲያን ትክክል አይደለም። ማንንም መቀም አልተፈቀደልን። ለብቻው ደግሞ ማንንም ለይተን ማውደድ አልተፈቀደልን። ተዋደዱን ያለው ክርስቶስ ነገሌን ውደዷቸው አለ። ተዋደዱ፣ ተፋቀሩ፣ ተከባበሩ ያለን ክርስቶስ ኢየሱስ። ስለዚህ ልንማር ይጠበቅብናል። ከዮሐንስ ሁለት ጎራ ፈጥረው መጥቶ ከሰሱ። በቃ በቂ መልስ እኮ ነው የመለሰላቸው። አያችሁ እንግዲያውስ ማህበራት ሰው ቢሰበስቡ መምህራን ሰብስቦ ቢያስተምሩ ቢያደራጁ እነርሱ የደስታ ቀናቸው ጥቂት ቀን ነው። የደስታ ቀናቸው ምን ያህል ቀን ነው? አረ ንገሩኝ፣ ምን ያህል ቀን? ጥቂት ወራት፣ ጥቂት ሳምንታት፣ ጥቂት ዓመታት። የዘላለም ደስታችን ማ ብቻ ነው? ክርስቶስ ብቻ። የዘላለም ጽድቃችን ማ ብቻ ነው? ክርስቶስ ብቻ። ሁሌም ከነበደላችን የምትሸከመን ማ ብቻ? ቤተክርስቲያን ብቻ ናት። ስለዚህ ወደ ቤተክርስቲያን ልባችንን መመለስ ይጠበቅብናል የሚል ትርጉም ይኖረዋል። ከቁጥር 31 ጀምሮ እስከ 36 የተነገረው ደግሞ ንባብ ነው። ከላይ የሚመጣው ከሁሉ በላይ ነው። ከምድር የሚሆነው የምድር ነው፣ የምድሩንም ይናገራል። ከሰማይ የሚመጣው ከሁሉ በላይ ነው። ያየውንና የሰማውንም ይመሰክራል። ምስክሩንም የሚቀበለው የለም። ምስክሩን የተቀበለ እግዚአብሔር እውነተኛ እንደሆነ አተመ።
እግዚአብሔር የላከው የእግዚአብሔር ቃል ይናገራልና እግዚአብሔር መንፈሱን ሰፍሮ አይሰጥምና አባት ልጁን ይወዳል፣ ሁሉንም በእጁ ሰጥቶታል። በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው። በልጁ የማያምን ግን እግዚአብሔር ቁጣ በእርሱ ላይ ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል እንጂ ሕይወትን አያይም ይላል። ስለ ቃሉ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አሁን ለተማሪዎቹ መልስን እየመለሰላቸው ነው። ምን ይላቸዋል ለተማሪዎቹ? ከላይ ከሰማይ የሚመጣው ይላቸዋል። ከሁሉ በላይ ነው። ከየት የሚመጣው? ከላይ ከሰማይ። ምክንያቱም ክርስቶስ ኢየሱስ ሰማያዊ ነው። ሰማይንና ምድርን የፈጠረ አምላክ ነው። ዓለማት ከመፈጠራቸው በፊት የነበረ ያልነበሩትን ወደ ነበሩበት አምጥቶ የፈጠረ ያከናወነ የተገበረ አምላክ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ። ስለዚህ ከላይ የሚመጣው ከሁሉ በላይ ነው ማለት የክርስቶስ ትምህርት፣ የክርስቶስ አገልግሎት፣ የክርስቶስ ጉባኤ ከሁሉ በላይ ነው። ማስተማር ግብሩ ነው። ማስተማር ጸባዩ ነው። ማስተማር የባህሪው ነው። ሲያስተምር ደግሞ ምሕረትን፣ ሲያስተምር ደግሞ ድነትን ይሰጣል ብሎ መናገሩ ነው ዮሐንስ። ምክንያቱም መማር ማለት እኮ በአንድም ፊደል መቁጠር ብቻ ቃልን መስማት ብቻ ሳይሆን ምሕረትን ማግኘት ማለት ነው። መማር አለ መማር ማለት ምንን ማግኘት ማለት ነው? ምሕረትን ማግኘት። ምናልባት እኛ አገልጋዮች ስናስተምር ስንገስጽ አገልጋዮች መምህራን ሲያስተምሩ እያቆሰሉ ጭምር ሊሆን ይችላል። ባይሆን እንኳ ያቆሰሉን እንኳ እስኪመስሉን ድረስ ሊሆን ይችላል ሲገስጹ ሲያስተምሩ መምህራን። ክርስቶስ ኢየሱስ ግን እያዳነ ያስተምራል። ምሕረትን እየሰጠ ያስተምራል። እየቀደሰ እያነጻ ያስተምራል። ቃሉ የሚቀድስ የሚያነጻ ነውና ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ዮሐንስ ምን አለ? ከላይ ከሰማይ የሚመጣው ከሁሉ በላይ ነው። ከምድር የሚሆነው ግን ምድር ነው አለ። የምድሩን ይናገራል አለ። ራሱ ሲናገር እኮ ነው ዮሐንስ። ምን ማለቱ ነው? ከምድር የሆነው ግን የምድር ነው። የምድርን ይናገራል ማለቱ እኮ እኔ ምድራዊ ነኝ፣ ከምድራዊ አባትና እናት ከዘካርያስና ከኤልሳቤጥ የተወለዱ ሰው ነኝ። እንደምታውቁ የምናገረው በምድር ላይ ነው። ንግግሬ ምድራዊ ነው፣ እርሱ ግን ሰማያዊ ነው። ሲወለድም በቀዳማዊ ልደቱ ያለ እናት ከአባት ተወልዷል። በዳህራዊ ልደቱ የሰው ልጅን ለማዳን ያለ አባት ከእናት በግብረ መንፈስ ቅዱስ የተወለደው እሱ ሰማያዊ ነው። የሚናገረውም ሰማያዊ ነው። ድህነቱም ሰማያዊ ነው። ትምህርቱም ሰማያዊ ነው። ጽድቁም ሰማያዊ ነው። አገልግሎቱም ሰማያዊ ነው። ደግሞ አንድም ሰማያዊ የሚያደርግ አገልግሎት፣ የሚለውጥ የሚቀድስ የሚያነጻ አገልግሎት የሚያገለግል ነው። ስለዚህ የሚበልጠው ከሰማይ የመጣው ነው። ከኔ ትምህርት ይልቅ ማንን ተከተሉ? ክርስቶስን በሉኛ። ማንን ተከተሉ? ያንዳንዴ ይገርመኛል። በቃ ቅዱሳን በዚህ ልክ ክርስቶስን የሚገልጡ እኮ ናቸው በማለት እንደው አንዳንድ ሰዎች ጨልሞባቸው ክርስቶስን ይጋርዳሉ። ቅዱሳን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ወር በገባ በአንድ ልደታ በሁለት እያሉ በቃ ቅዱሳንን እየደረደሩ ክርስቶስን ይጋርዳሉ። በእውነት ስላልገባ እነሱ ራሳቸው ተጋርዶባቸው እንጂ መጽሐፍ እንዲያነቡ እኮ ይገባቸው ነበረ። በእውነት ይኸው ቅዱሳን እንዲህ ክርስቶስን ይሰጡታል። እኛ እናስፈልግም ወደ ክርስቶስ ይሉ እያሉ ትህትናቸው እንኳን የወደድናቸው ለዚህ እኮ ነው። ቅዱሳን ለዚህ እኮ ነው የምንወዳቸው። ምክንያቱም ትሁት ሰውን የማይወድ ማለት ነው። ትሁት ሰው ወደ ክርስቶስ የሚያቀርበንን የማንወድበት ምክንያት ምንድን ነው? ቅዱሳን የወደድናቸው ለዚህ። ከምድር የሚሆነው ግን ከምድር ነው፣ ያየውን የሰማውን ይናገራል እያለ እንግዲህ ዮሐንስ ከእግዚአብሔር የተቀበለውን ከእግዚአብሔር የሰማውን ከእግዚአብሔር ያየውን እንደሚናገር ክርስቶስ ግን ከማንም የተቀበለውን ሳይሆን ከራሱ የሆነውን እንደሚያስተምር፣ ከራሱ የሆነውን እንደሚሰጥ፣ ከራሱ የሆነውን ለሰው እንደሚያደርግ መናገር ነው። እንግዲህ ሰምቶ ከሚነግረን ሰው ይልቅ ለራሱ ያደረገውን የሚነግረን ሰው ይሻላል። እንዲህ እኮ ነው ሐዋርያትን የሚያስረዳቸው ስለ ክርስቶስ። ከምድር የሆነው ከምድር ነው፣ ያየውንና የሰማውን ነው የሚናገረው። ከሰማይ የሆነው ግን ከሁሉ በላይ ነው። ክርስቶስ ከሰማይ ነው፣ ከማንም የሰማውን አይደለም። ከባህሪው ይናገራል። አምላክ ስለሆነ ፈጣሪ ስለሆነ ማእመረ ኩሎ ስለሆነ ሁሉን አዋቂ ስለሆነ እያለ ሐዋርያትን ደግሞ ሲያስተምራቸው በእውነት እንመለከታለን። ከዛ ይቀጥልና ምክሩን የተቀበለ እግዚአብሔር እውነተኛ እንደሆነ አተመ ይላል። ሰዎቹ አልተቀበሉትም። ክርስቶስ ሲመጣ ምክሩን የተቀበለ ግን የክርስቶስን ምክር የተቀበለ የክርስቶስን ትምህርት የተቀበለ በክርስቶስ አገልግሎት ያመነ በክርስቶስ አዳኝነት በስሙ ያመነ ግን እግዚአብሔር እውነተኛ እንደሆነ አተመ ማለት
እውነተኛውን እግዚአብሔር አምኗልና ዋጋውን እውነተኛ ከሆነ ከእግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ይቀበላል። ብድራቱ እውነተኛው ከሆነ ከእግዚአብሔር ይከፈለዋል እያለ መናገሩ ነው ብሎ ሊቃውንት ሲተረጉሙ እንመለከታለን። ከዛ ይቀጥልና እግዚአብሔር መንፈሱን ሰፍሮ አይሰጥምና ይላል። እግዚአብሔር መንፈሱን ሰፍሮ አይሰጥምና ማለት ጸጋ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሚሰጠው በከፊል በመጠን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር በወደደው እያፈሰሰ እንደውሃ ጸጋን ይሰጣልና። ስለዚህ አለ ዮሐንስ እኔም ማገለግለው ባገኘው ጸጋ፣ እሱ ግን ጸጋ ሰጪ ነው። እሱ ግን ሁሉን የፈጠረ አምላክ ነው። ወደ እርሱ ይሂዱ ጉባኤው ይስፋ እያላቸው መስታወ በቃ ለደቀ መዛሙርቱ በተሰጠው መልስ የሚያልቅ ወንጌል ክፍል ነው። ከዛ ይቀጥልና ሁሉንም በእጁ ሰጥቶታል። አባት ልጁን ይወደዋል። አባት ማንን ይወደዋል? ልጁ። አባት የተባለው እግዚአብሔር አብ ነው። በቀላሉ አብራርተን ለማለት ልጅ የተባለው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። አባት ልጁን ይወደዋል ማለት እግዚአብሔር አብ ልጁን ክርስቶስ ኢየሱስን ምን ያደርገዋል? ይወደዋል። ከዛ ይቀጥልና ቁጥር 35 ላይ ሁሉን በእጁ ሰጥቶታል። ሁሉም በእጁ ምን አድርጎታል? ሰጥቶታል። ስልጣንን ሁሉ ሰጥቶታል። ክብርን ሁሉ ሰጥቶታል። ነገርን ማከናወንን ሁሉ ሰጥቶታል። ይልቁንም የዚህ ዓለምን ፍርድ ሁሉ አሳልፎ ለልጁ ምን አድርጎታል? ሰጥቶታል ሲባል እንግዲህ ስጋ መልበሱ ደካማ የሆነውን ስጋችንን መዋሃዱን ለመናገር እንጂ ስልጣኑ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ለዘላለም የጸናች አንዲት መለኮታዊ ስልጣን እንደሆነችም ጭምር እናስባለን እናስተምራለን ይላል ታላቁ ቤተክርስቲያናችን አባት አትናቴዎስ ዘእስክንድርያ ሲናገር። እንዲህ ሲባል ደግሞ ክርስቶስ እግዚአብሔር አብ ስልጣን ሰጪ ክርስቶስን ስልጣን ተቀባይ እንደሆነ አናስብም። ክርስቶስ ስለለበሰው ስጋ መነገሩ ነው። ከዛ ይቀጥልና አንድም እግዚአብሔር አብ የሰው ልጅ ሁሉ እንዴት እንዳከበረ ለሰው ልጅ ሁሉ እንዴት መንግሥተ ሰማያትን የማውረስ እንዴት የእግዚአብሔር ልጅነትን የማግኘት ስልጣንን እንደሰጣቸው መናገሩ ነው። ምክንያቱም ክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹም ሰው ነው የሆነው። ሰውነቱ ሰውነታችን ነው። ክርስቲያኖች ባህሪው ባህሪያችን ሆኗል፣ ጸባያችን ሆኗል። ስለዚህ ለክርስቶስ የተሰጠው ነው ለሰው ልጅ ሁሉ የተሰጠው ነው። ክርስቲያኖች በክርስቶስ ሁሉን አግኝተናል። በክርስቶስ ባለጸጎች ሆነናል። በክርስቶስ ወደ ጸጋ እግዚአብሔር አድገናል። በክርስቶስ ለመንግሥተ ሰማያት ለመብቃት ችለናል። በክርስቶስ ወደ ቀደመው ክብራችን ተመልሰናል። በክርስቶስ አፈርነታችን ቀርተው አምላክነትን ጭምር ተጎናጽፈናል። አዳም ነበር የተባለው መሬት ነበርክና ወዴት ትመለሳለህ? ወደ መሬት ትመለሳለህ። አሁን በክርስቶስ ያመንን ሰዎች ምን እናምናለን? በመቃብር ውስጥ ስጋችን በስብሶ ፈርሶ እንደማይቀር እናምናለን። ይልቁንም ወደ ክርስቶስ መንግሥት እንደምንሄድ ከአምላካችን ጋር እንደምንገናኝ ትንሣኤ ሙታንን ተስፋ እናደርጋለን። ይህ የሆነው የትንሣኤያችን በኩር ሆኖ በተነሳው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። በክርስቶስ ያላገኘነው ነገር ምን አለ? እስኪ በእውነት ከፍ አድርጋችሁ ከልባችሁ አመስግኑት አምላካችን ክርስቶስ ኢየሱስ። ዛሬም ለመብቃት የቻልነው በጸጋው ስለሆነ ስለዚህ ምን አለ? አባት ልጁን ይወደዋል አሳልፎ ሁሉንም ነገር ስለሰጠው አለ በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው። ቁጥር 36 ላይ በማን የሚያምን? በልጁ የሚያምን። አሁን ተመልከቱት። ቅዱስ አትናቴዎስ ዘእስክንድርያ የተረጎመው እዚህ ላይ አሁን ታገኙታላችሁ። ምን ይላል? አባት ልጁን ይወደዋል ሁሉን ነገር አሳልፎ ሰጥቶታል ይላል። አሁን ደግሞ መጥቶ ምን ይላል? በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው። አያችሁ፣ ልጁ ስልጣን ተቀባይ ብቻ አይደለም። እንደ ሰውኛ ሲታሰብ ልጁ ራሱ ማነው ነው? ሕይወት ነው። ልጁ ራሱ አምላክ ነው፣ ዘላለማዊ ነው። ሰው የሚድነው በልጁ አምኖ ነው። በማን አምኖ ነው? አረጋዊ በማን አምኖ? በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ። አያችሁ፣ በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው። አያችሁ፣ የሥጋ ሕይወትን አይደለም፣ ጊዜያዊ ሕይወትን አይደለም፣ ክርስቲያኖች ምድራዊ ሕይወትን አይደለም፣ ዘላለማዊ ሕይወትን ያለ ዘላለማዊ ሕይወት፣ ሰማያዊ ሕይወት፣ የክብር ሕይወትን ያለ በማን የሚያምን? በክርስቶስ በሉኛ። በማን የሚያምን? በክርስቶስ። ስለዚህ ነው መጽሐፍ በክርስቶስ ማመን እንደሚገባ የሚናገር። አንድ ነገር ደግሞ አስተውሉ ክርስቲያኖች ስንሆን አንዳንድ ክርስቶስ ኢየሱስን አምነን እንኳን የምንቸገርበት ብዙ መከራን የምንቀበልበት ሰማዕታት እኮ ታርደው ሰማዕታት እኮ አጥንታቸው ተከስክሶ ሰማዕታት እኮ አባቶቻችን ቅዱሳን ይህችን ሃይማኖት የተቀበልናቸው አባቶቻችን ስጋቸውን አጥንታቸውን ደማቸውን ገብሮ ነበር ያስረከቡን ይህችን ሃይማኖት። ያንን ሁሉ መከራ የተቀበሉት ክርስቶስን የተከተሉት ለምድራዊ ደስታ ስላልሆነ ነው። ክርስቲያኖች ለምድራዊ ምን ስላልሆነ? ለምድራዊ ደስታ።
ይልቁንም ለየትኛው ደስታ እንጂ ለሰማያዊ ደስታ እንጂ በምድር ላይ ገብቷቸው ለመኖር አይደለም። ይልቁንም በሰማይ እንዲመቻቸው በዘላለማዊ ዕረፍት ውስጥ ሆነው ክርስቶስን እንደ ቅዱሳን መላእክት እያመሰገኑ በምስጋና ለመኖር ነው። በክርስቶስ ያመኑ በምድር ላይ ተመስጦ ደልተው ይኖራሉ። አንዳንድ ሰው እንግዲህ አማኝ አይደለም እንዴ? ለምን በዚህ ልክ ይፈተናል? ለምን በዚህ ልክ እንደዚህ መከራ ይደርስባቸዋል? ክርስቲያኖች ሲታየው በዓለም ላይ በጣም እኮ በስደት የሚታወቁት ክርስቲያኖች ናቸው። በቅርብ ጊዜ እንኳን በሶሪያ የሆነው በግሪክ ቤተክርስቲያን በግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሆነውን ታስታውሱታላችሁ። ቅዳሴ እየቀደሱ ቦምብ ይፈነዳባቸዋል፣ እንትን ይጣልባቸው፣ በቃ እንደተሰቃዩ የሶሪያ ክርስቲያኖችን አስቡ። ዛሬ ሀገራቸውን ተበታትኖ ቀረ እንጂ ጥንት የክርስቲያን ደሴቶች ከሚባሉት ዋነኛው ሆነ የምትጠቀስ ናት ሶሪያ። ያ ሁሉ መከራ ስለምን ይደርሳል በክርስቲያኖች? ምክንያቱም ክርስቲያኖች ክርስቶስን ያመኑት በምድር ላይ ተመችቷቸው ደልቷቸው ለመኖር አይደለም፣ ለሰማያዊ ሕይወት ነው ክርስቶስን ያመነው፣ ለሰማያዊ ጸጋ ነው ክርስቶስን ያመነው። አንዳንድ የራሳችንን ቆም ብለን ማሰብ ይገባል። እኔ አማኝ እግዚአብሔር የለም ማለት ነው። እኔ ሁሉ ሲሳተፍ ልጆቼ እንዲህ ሲሆኑ ሀብቴ እንዲህ ሲሆን እግዚአብሔር የለም ማለት ነው። አያመቁም ማለት ነው። ጸሎቴን አልሰማም ማለት ነው። ማለት የለብንም። ክርስቶስን የተከተለው ክርስቲያኖች ምድራዊውን ነገር ለማግኘት አይደለም። ምድራዊውን ጥቅም፣ ስጋዊውን መብል መጠጥ ፈልገን አይደለም። ዘላለማዊነትን ተስፋ አድርገን የተከተለው። ስለዚህ ያለ በልጁ የሚያምን እርሱ የዘላለም ሕይወት አለው። አያችሁ፣ የእግዚአብሔር አብ ልጅ ክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር በመሆኑ ፈራጅ ነው፣ ሕያው ነው፣ ሕይወት ሰጪ ነው። ለዘላለም የሚጸደቀው የሚዳነው በእርሱ በማመን ነው እያለ መጽሐፍ ሲናገር ትመለከቱታላችሁ። ሰዓት ስላሌለ የእግዚአብሔር ቁጣ በእነርሱ ላይ ይኖራል ይላል። በልጁ በማያምኑት ላይ በማያምኑት ላይ በልጁ በማያምኑት ላይ የማን ቁጣ ንገሩኝ? የማን ቁጣ? በቀላሉ ልንገራችሁ። በዚህ በኦሪት ዘፍጥረት በምዕራፍ 3 ከቁጥር 10 ጀምራችሁ እስከ 19 ስታነቡ እግዚአብሔር ለመጀመሪያ ጊዜ የተቆጣውን ቁጣ ታገኙታላችሁ። አዳምና ሔዋን በበደሉ ጊዜ ፈታችሁኛል። ማንና ማን በበደሉ ጊዜ? አዳምና ሔዋን። እግዚአብሔር ተቆጥቶ ነበር። እግዚአብሔር ተቆጣ። አዳምና ሔዋን ከሀገረ ሕይወት እንዲለዩ ከመንግስት ሰማያት ከእግዚአብሔር ሀገር ተለይቶ ወደ ምድር እንዲጣሉ ቁጣ ተቆጥቶ ነበር። በልጁ በማያምኑት ላይ የሚቆጣው ቁጣ ከመንግስት ሰማያት መለየት ነው። ከጽድቅ ሕይወት ከቅድስና ሕይወት መለየት ነው። ወደ ዘላለማዊ እሳት መውሰድ ነው። ከዚህ እንዲሰውረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። በቀላሉ ቁጣ ተብሎ የተገለጠው ይሄ ከሁሉም በላይ የሆነ ቁጣ ነው። ይሄ ዘላለማዊ ቁጣ ነው። ይሄ ጊዜያዊ አይደለ፣ ዘላለማዊ ነው። ምድራዊ አይደለ፣ ሰማያዊ ቁጣ ነው። ክርስቶስ የሚቆጣው ቁጣ እርሱም በማያምኑት ላይ፣ እርሱም ምን በማያደርጉት በማያምኑት ላይ። ከዚህ እንዲሰውረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። ቁጣው ከመንግስቱ መለየት ነው ብቻ በዘላለም ሞት፣ በዘላለም ለቅሶ፣ በዘላለም ኩነኔ፣ በዘላለም ፍዳ፣ በዘላለም ጭንቀት ውስጥ ሆነው እንዲኖሩ ያደርጋቸዋል። ራሱ ሲናገር ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ አላስተዋላችሁ? ወግዱ እምኔ ከኔ ወግዱ አላውቃችሁም የሚል ድምፅ ኃጢአትን ያሰማል ይላል። በመጨረሻው ዓለም ተመልሶ ሲመጣ አረ ከዚህ እንዲሰውረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። ሁሉ እምኔ ሂዱ ከኔ አላውቃችሁም ይላቸዋል። በስሙ ምን ያላሉትን እኛ ግን በሚመጣው ሰዓት እናንተ የአባቴ ብሩካን ዓለም ሳይፈጠር ወደ ተዘጋጀላችሁ መንግሥተ ሰማያት ትገቡ ዘንድ ወደ እኔ ኑ የሚል ድምፅን እንዲያሰማ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። በክርስቶስ በማመን እንዲያጸና ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። akkana jedhee dubbata wangeelli Yohaannis bartoota isaatii deebii deebisee ka'ee Kiristoos barsiisuu, Kiristoos cuubu, Kiristoos waan hunda gochuu akka danda'u. Inni samiidhaa kan dhufe tajaajilli isaa hunduma kan caalu akka ta'e erga itti dubbatee booda namni misirrittiin bira jirtu inni misirroodha. Miizeen garuu jaalli garuu yeroo xiqqoodhaaf gammada jedhee misirroo kan jedhame Kiristoos akka ta'e misirrittiin Kiristoosiif dhiqattee qulqullooftee qophooftummoo qulqulleettii mana kiristaanaa amantoota akka ta'an kaasee ani miizeedha. Miizeenii misirrittiidhaaf abbaa manaan ta'u cinaa dhaabbatee cidha miidhagsaaf malee gaa'ela miidhagsaaf malee ani yeroodhaan cinaa dhaabbadhee gaa'ela miidhagsa yeroodhaan itti lallabe yeroodhaan itti gaabbii barsiise gaheera. Amma yeroo barsiisu kan eenyuti? Kan Kiristoosidha. Kanaafuu kassasiina ifannina namni gara eenyu adeemu? Gara Kiristoos jedha. Gara eenyu adeemu? Gara yaa'ii Kiristoos adeemu namni jedhee ni barsiisee jira jechuudha bartoota isaa. Laala miidhee abbaa manaa ta'uu danda'u misirrittiidha.
ክርስቶስ ኡመተ ዋቀዮቲፍ ኦፊሳት ዋመደ ዮሐንስ አከ ክርስቶስ አባቱ ኦፊት ደንደዋንተ ምስሮቶ ኦፊት ደንደዋንተ ካንኮሉ ቤራ የሮናን ትነነ የሮናን ትበርሲስ ራወቴ ረጀዴ በቶ ተሳበርሲስ ኢሉማዩ ጀዴ ሲዋኤ አይሳ ታሶስቱ ጥሙራራ ነምን ሙጫ አተመር ጅሬኛ በረበራ ቀባ ሙጫ ዋቀዮ ክርስቶስ ኢየሱስ ተከነቀና ነገሩ ጅሬኛ በረበራ ቀቡ ዶቱ ሰይገታ ዱከነቱ ሰይገታ ሰልነቱ ሰይገታ ገደሉማቱ ሰይገታ በረበራ ፖቸ በረበራ ዲፒና በረበራ ጭንቃቡቱ ሰይገታ ጀዴ አመነኮፍ ሰስማ አማ ለኮፍ ሰሶዶኒ ጃሃቲቲ ወጋበርሲሱ አርገና ኢሉማ ያኢሳ ኦርኩሚቲ ያኢሳ የኩሚቲ ኢጆሌሳ ዲቡሚቲ ኢጆሌሳ ኦርኩሚቲ ነመ መቃሳቲቲ ነመን ሙርቲ ትበት ሙርቴፈማ ኤከምሰ ዋቀዮቱ መትዋ ኤከምሰ ዋቀዮ ኡመሙ በቆና ሰለ ለኮምሰ ኩጋኒያ ኩለ ሰገል ይረዳ ኤራ ለሰን አዳነ ከዋደረት ከ ኤከማ ነጀቹ ወኩሳ በለሰን አጀደ ጋፈ ዲገም በቃ ቢያ ዋቀዮ አደባ ጅሩ ዋቀዮ ትራ አደባ ጅሬኛ ዋቀዮ ትራ ጀርመኒ ቷታያና አመዝ ነበ ክርስቶስ ትነመን ያኢሳ ትነመን ወንጌል ሳት ትነመን ቢያ ሳራ ጅሬኛ ሳራ በረበራ አደባሴ ዱከነን ኢብነ በረበራ ጭንቃ በረበራ ከሰት ሳቢታ ከነራ ቀኑ ወዱ ያለ ለሳን ፋተው ለከም ሲኩ ኤከም ተሰጉዳ ከየሮ ቢት ከበረበራ ከለፋ ቢት ከሰቢ ከነማ ቢት ከዋቃ ለከም ሰዋቃሞ ኤኙቱ ዴሊስ አከነመት ኤከም ከደቹ ሶሙ ሰገዳን ጅራችሁ ጋርከና ለከም ሲሳ ቢፈማና ከኑረደሩ ኢጀራ ራሳ ከኑ ለተፈና ዋቀዩ ፋተው እንግዲህ ለዛሬ ያለንን ትምህርት በዚህ ላይ እናበቃለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 መጨረሻው ቁጥር 36 ነው። ጨርሰናል። እግዚአብሔር ፈቅዶ ወዶ ሳምንት ከተገናኘ በደህና በሰላም ጠብቆ ፈቃዱ ከሆነልን ምዕራፍ 4 እንጀምራለን። የሚገራርሙ ታሪኮች የተጻፉበት ከመዳናችን ጋር ቀጥታ የሚያያዙ ታሪኮች የተነገሩበት ሕይወት ያላቸው ትምህርቶች የተጻፉበት የተለየ ምዕራፍ ነው። ስለ ሳምራዊቷ ሴትም ሳይቀር የተጻፈበት ክርስቶስ ኢየሱስ ኃጢአቷን ገልጦ በሚገባ ያስተማረበት ያቺ ሴትም ቀስ በቀስ ክርስቶስን ወደ ማወቅ የመጣችበትን ጸጋ እያንዳንዱ የምንመለከትበት ምዕራፍ ነው። ደስ የሚል ታሪክ ያለው በተለይ ታሪክ ሲሆን ያው ከራሳችን ሕይወት ጋር እያዛመድን ለማየት ስለምንመች ያቺ ሴት መጀመሪያ ስትቀርብ አንተ የአይሁድ ሰው ነህን እያለች ኋላ ደግሞ ነቢይ ነህን እያለች ኋላ ደግሞ እስራኤልን ነፃ የምታወጣ ነህን እያለች ቀስ በቀስ ክርስቶስን ወደ ማወቅ እንዴት እንዳደገች መጨረሻ ላይ አምላክነቱን አምና እንስራዋን ጥላ እሱን ብቻ ለመስበክ ለእሱ ብቻ ለመኖር ሙሉ ሕይወቷን ጥላ እንዴት ለክርስቶስ እንደተለየች ሊገርም ታሪክ የተጻፈበት ነው። ወዶ የሳምንት ሰው እንዲለን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። በስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆያል።